کمرے سے رونے دھونے کی آواز آ رہی تھی۔ اسی شور کو محسوس کر کے نیلم تل ملاتی ہوئی کمرے کے اندر گئی۔ تبھی نائلہ منہ بناتے ہوئے انہیں دیکھتے ہی کہنے لگی، آپ ہی سمجھائیں بائی سے، یہ لڑکی تو کسی طرح قابو نہیں آ رہی۔ نائلہ غصے سے اسے دیکھ رہی تھی جو پلنگ کے پیچھے چھپنے کی کوشش میں بے حال ہو رہی تھی۔ نیلو بائی نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگی، کیوں اتنا تماشا کر رہی ہے لڑکی؟ دیکھ، تو نہیں جانتی میں ایسے کرنے والی لڑکیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ مجھے یہاں آئے پورے دن گزر گئے ہیں اور تیری ٹریننگ پوری ہو گئی۔ آج تیری محفل کا پہلا دن ہے، اس لیے ناچنے کے لیے تیار ہو جا۔ اگر تو نے اب کوئی ہنگامہ یا شور شرابہ کیا تو میرا ہنٹر ہوگا اور تیری کھال، جسے میں مار مار کر اس قدر ادھیڑوں گی کہ تو مجھ سے چھپاتی پھرے گی، مجھ سے بھی اور اس زمانے سے بھی۔ وہ خونخوار نظروں سے اس خوبصورت لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو آنسو بہاتی اپنے نصیب پر رو رہی تھی۔ اس نے نیلو بائی کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگی، مجھ پر رحم کرو، میں ایک حافظ قرآن لڑکی ہوں، میرے سینے میں قرآن محفوظ ہے، پھر میں کیسے مردوں کی نگاہوں کی زینت بن سکتی ہوں؟ نیلو بائی اس کی بات سن کر شدید غصے میں آئی۔ تبھی تو اس نے اسے بالو سے پکڑا اور کہنے لگی، یہ بات تو اپنے سوتیلے اور شرابی باپ کو سمجھاتی، جو نہ تجھے اس کوٹھے پر لے آتا اور نہ ہی مجھ سے پوری رقم وصول کر کے لے جاتا۔ اب اگر تو نے میری بات نہیں مانی تو میں اپنی رقم سود سمیت وصول کرنا اچھی طرح جانتی ہوں۔ نیلو بائی اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتی اسے آخری دھمکی دیتی کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ نائلہ اس سے کہنے لگی، اب بھی اگر تم نے ضد نہیں چھوڑی تو وہ تمہارا برا حال کرے گی، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم تیار ہو جاؤ۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اس نازیبا سے لباس پر نظر ڈالی۔ وہ انتہائی گھٹیا اور باریک لباس تھا، وہ مر کر بھی یہ نہیں پہن سکتی تھی، لیکن ایک طرف جان کا خوف تھا تو دوسری طرف عزت کا، کاش وہ موت کو ہی گلے لگا سکتی۔ نائلہ نے اسے لباس تبدیل کرنے ایک کمرے میں بھیج دیا۔ اچانک ہی کپڑے تبدیل کرتے اس کی نظر ایک چھوٹے سے دروازے پر پڑی۔ وہ اس دروازے کو دیکھ کر حیران رہ گئی، ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ دروازہ اس کی پناہ گاہ ہو۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس چھوٹے سے دروازے کو کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ خود پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی خوش نصیب ہو سکتی ہے۔ اب اس کے سارے راستے آسان تھے۔ اس خوبصورت لڑکی کا نام فاطمہ تھا، ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا باپ امام مسجد تھا، ماں بھی بہت خوبصورت تھی اور دلکش شخصیت کی مالک تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے خوبصورتی ورثے میں پائی تھی۔ پانچوں وقت کی نماز پڑھنے والا اس کا باپ اسے حافظ قرآن بنانا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ صرف 5 کلاس سے پڑھنے کے بعد ہی وہ ایک مدرسے میں داخلہ لینے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ابھی کم عمر تھی اور اس کا دماغ بھی بہت تیز تھا، اسی لیے وہ جلدی قرآن پاک حفظ کرنے لگی۔ لیکن جس دن اس کا قرآن مکمل ہونے والا تھا، اس دن اچانک ہی فاطمہ کے باپ کو دل کا دورہ پڑا اور وہ اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ ہمیشہ اس نے اپنی زندگی دیانتداری اور عبادت میں گزاری تھی، لیکن فاطمہ اپنے باپ کو یاد کر کے سسکنے لگی۔ اب اس کی جوان ماں تھی اور وہ چھوٹی بچی، ان کی کوئی زیادہ رشتہ دار بھی نہیں تھے۔ محلے والے کہنے لگے، ایسی جوان عورت اکیلی رہے گی تو یہ اچھی بات نہیں ہے، کیوں نہ ہم اس عورت کا نکاح کروا دیتے ہیں، ویسے بھی یہ اسلام میں جائز ہے۔ اس کی ماں اس بات پر راضی نہیں تھی کیونکہ اس کی بیٹی 12 سال کی تھی، جبکہ محلے والے اور دوسرے لوگوں کا خیال تھا کہ بچی ابھی چھوٹی ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے کوئی مرد ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور پھر محلے میں رہنے والے ایک آدمی کے ساتھ فاطمہ کی ماں کا نکاح ہو گیا۔ دونوں ماں بیٹی اس کرائے کے گھر سے اٹھ کر اس آدمی کے گھر چلی آئی جو فاطمہ کا باپ اور اس کی ماں کا سوتیلا شوہر بن چکا تھا۔ وہ جو یہ سوچ رہی تھی کہ اس کا سوتیلا باپ بالکل اس کے سگے باپ جیسا ہوگا، اسے محبت اور پیار ہوگا، لیکن 2 دن بعد اس کی اصلیت سامنے آ گئی۔ وہ انتہائی ظالم اور مکروہ ارادوں والا انسان تھا۔ اس نے جب شادی کے 2 دن بعد ہی فاطمہ کی ماں پر ہاتھ اٹھایا تو وہ دنگ رہ گئی۔ آج تک اس کے سگے باپ نے اسے غصے سے ڈانٹا تک نہیں تھا۔ دونوں ماں بیٹی کو نہایت لاڈ سے اپنی زندگی میں جگہ دی تھی، لیکن اب بدبختی اور بد نصیبی ان کا مقدر بن چکی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کی ماں بیمار رہنے لگی اور فاطمہ جو قرآن پاک مکمل کر چکی تھی، لیکن وہ اپنے باپ سے چھپ کر اسے دہرانا نہیں بھولتی تھی کیونکہ اس کے مدرسے جانے پر مکمل پابندی لگ گئی تھی۔
پھر ایک دن اس کے باپ کے ساتھ ایک آدمی آیا اور وہ فاطمہ کو دیکھ کر کہنے لگا، ارے واہ، تجھے تو سونے کے ساتھ ہیرا بھی ملا ہے، کیا نصیب ہے تیرا۔ فاطمہ کا سوتیلا باپ یہ سن کر حیران رہ گیا، کہنے لگا، کیا مطلب تیری اس بات کا؟ تو وہ آدمی سرگوشی میں کہنے لگا، یہ لڑکی دیکھ، اتنی خوبصورت ہے، یہ تیرے وارے نیارے کروا سکتی ہے، جو تو ابھی پائی پائی کو ترس رہا ہے۔ اس لڑکی کو پال کر ویسے بھی تجھے کون سا انعام ملے گا، یہ 16 سال کی ہو گئی ہے، اس سے فائدہ اٹھا، دونوں ہاتھوں سے مال سمیٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ پھر وہ دونوں سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے، لیکن فاطمہ نے اس دن ان کی یہ ساری گفتگو سن لی تھی۔ اس کی روح تک کانپ گئی کہ آخر یہ دونوں کیسی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن ابھی 4 دن ہی گزرے تھے جب اس کی ماں کو اس نے جان بوجھ کر اپنے کسی کے گھر بھیج دیا۔ فاطمہ بھی اپنی ماں کے ساتھ جانا چاہتی تھی، اب وہ جوان ہو گئی تھی، کسی صورت اس گھر میں اکیلے نہیں رہنا چاہتی تھی۔ لیکن فاطمہ کے باپ نے اسے کہا کہ اسے دوپہر میں کھانا کھانا ہے اور تمہارا اس فوتگی والے گھر میں جانا بہت ضروری نہیں ہے۔ فاطمہ کی ماں بیچاری مجبوری کے مارے اس گھر سے چلی گئی، لیکن پیچھے سے اس کے سوتیلے باپ نے اسے تیار ہونے کو کہا، چلو میں تمہیں تمہاری ماں کے پاس چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی، جلدی سے چادر اوڑھی اور اس کے پیچھے پیچھے جانے لگی۔ لیکن وہ اسے لے کر کسی رشتہ دار کے گھر کی بجائے اس کوٹھے پر چلایا، اسے نیلم بائی کے ہاتھوں فروخت کیا اور خود اپنی رقم لے کر یہاں سے چلتا بنا۔ پیچھے فاطمہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ 3 دن تک کوٹھے کی مالکن اسے سکھاتی رہی کہ اسے کیا کرنا ہوگا، جبکہ وہ اسے روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ وہ ایک حافظ قرآن لڑکی ہے، وہ کبھی بھی ناچنے والی طوائف نہیں بنے گی۔ لیکن اس کی یہ سننے والا یہاں کوئی نہیں تھا۔ آج جب وہ روتے روتے طوائفوں والا لباس پہن رہی تھی، تب اس کی نظر اس دروازے پر پڑی۔ صرف ایک خوفناک تہہ خانہ تھا اور کچھ بھی نہیں۔ وہ جیسے ہی اس تہہ خانے کے اندر آئی، یہاں کا خوفناک اندھیرا دیکھ کر ڈر گئی۔ لیکن اس تہہ خانے میں ایک کمرہ بنا ہوا تھا جس کے دروازے بند تھے۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو خوشبو کا تیز جھونکا اس کی ناک سے ٹکرایا، لیکن اندر کمرے کی صورتحال دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ یہ کمرہ تو پاکیزگی اور خوشبو سے روشن تھا۔ وہ اس کمرے کو دیکھ کر حیران تھی کہ طوائفوں والے کوٹھے میں یہ کمرہ کسی مسجد کی طرح معلوم ہوتا تھا، کیونکہ اس کی نظر سامنے رکھی مقدس کتاب پر پڑی جو اس کے سینے میں محفوظ تھی۔ کیونکہ وہ ایک حافظ قرآن لڑکی تھی، یہاں کھڑے ہو کر اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر اللہ سے مدد مانگی کہ وہی اس کی مدد کر سکتا ہے۔ تبھی کسی کی چیختی ہوئی آواز اس کے کانوں میں آئی تو وہ تیزی سے اوپر چلی آئی۔ اس کمرے میں ڈریسنگ روم کا دروازہ نائلہ زور سے بجا رہی تھی، جلدی باہر آؤ لڑکی، نیلو بھائی تجھے بلا رہی ہے۔ فاطمہ جلدی سے دروازے سے باہر نکلی۔ وہ دل ہی دل میں بس خدا کو یاد کیے جا رہی تھی، کسی طرح اس سے مدد مانگ رہی تھی، لیکن جانتی تھی کہ اب اس کی رہائی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ نائلہ کہنے لگی، کہاں تھی اتنی دیر سے؟ کہیں اسی تہہ خانے کے اندر تو نہیں چلی گئی تھی جس کے دروازے ہزاروں سال سے بند ہیں؟ دیکھو لڑکی، اس تہہ خانے کے دروازے کو کھولنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ جو اس دروازے کو کھولتا ہے وہ بڑی پریشانی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس کی بات سن کر فاطمہ اندر تک خوفزدہ ہو گئی تھی، لیکن پھر نیلو بھائی نے جیسے ہی اسے آواز دی تو اسے اسی محفل میں جانا پڑا جہاں پر مردوں کی ایک بھیڑ جمع تھی۔ لوگ اسے ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ نیلو بھائی نے اسے اشارہ کیا، یہ اشارہ ناچنے کے لیے تھا، لیکن وہ وہیں جم کر کھڑی رہی۔ وہ کیسے اتنے مردوں کے سامنے ناچ سکتی تھی؟ وہ رو رہی تھی، لیکن یہ رونا کسی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک ہی وہاں پر دھواں بھرنے لگا، سارے مردوں کی آنکھیں چندی آ گئی۔ خود نیلو بائی کو بھی کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ آخر اس کوٹھے میں یہ دھواں کیسا ہے جو سانس روکنے کی حد تک اور ناک کے ذریعے ان کے سینے کے اندر گھسا جا رہا تھا، جس سے سانس لینا انتہائی دشوار ہو رہا تھا۔ تبھی ان کے کانوں میں ایک آواز سنائی دی، نیلو بائی، تمہارے کمرے میں آگ لگ گئی ہے۔ ان کے کمرے میں نہ صرف پیسے بلکہ سونے چاندی کے زیورات بھی رکھے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگی اپنی دولت کو بچانے کے لیے، جبکہ فاطمہ کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ کہاں جائے، کیونکہ ایک دم سے ہی کوٹھے میں افراتفری مچ گئی۔ لوگ جو یہاں رقص دیکھنے آئے تھے اب انہیں اپنی جان بچانے کے لالے پڑ گئے۔ فاطمہ ایک کونے میں دبکی کھڑی تھی،
जब ही नाइला तेजी से उसके पास आई और कहने लगी, अच्छा मौका है तुम्हारे पास, भाग जाओ यहाँ से। वो उसकी आंखों में देखते हुए उसे भागने पर उकसा रही थी। फातिमा खौफ से कांपने लगी, नीलो बाई मुझे जान से मार देगी। तो वो कहने लगी, अभी वो अपना माल बचाने के चक्कर में है, उसे कुछ होश नहीं, तुम्हारे पास अच्छा मौका है, यहाँ से फरार हो जाओ। उसने काले रंग की चादर से उसके वजूद को ढांपा और उस कोठे से फरार करवा दिया। फातिमा कैसे उस रब का शुक्र अदा करती। ये जो कुछ भी उसके साथ हुआ था उसे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था। फिर दिल में सोचने लगी कि अगर घर वापस जाएंगी तो फिर से उसका सौतेला बाप उसे यहीं पर छोड़ने चला आएगा। नहीं, उसे घर नहीं जाना। वो दोपहर के वक्त घर से निकली थी और अब शाम हो गई थी। धीरे धीरे रात के साए चारों तरफ फैलने लगे। अब अंधेरे और सन्नाटे के सिवा यहाँ कुछ नहीं था। वो सहम कर कदम रखती इधर उधर देख रही थी कि फिर से कोई दरिंदा उसके पीछे न लग जाए। तभी दो लड़के उसका पीछा करने लगे। वो समझ गए कि ये लड़की बिल्कुल अकेली है, चौक से चलती आ रही है, इसकी चाल बता रही है कि किस कदर डरी हुई है। वो दोनों उसे देखकर अपनी हवस पूरी कर रहे थे। तभी फातिमा को भी उनकी नीयत का अंदाज़ा हो गया। वो पागलों की तरह यहाँ से भागने लगी। जवाब में वो दोनों उसका पीछा करने लगे। जैसे ही सामने उसे रेलवे स्टेशन नज़र आया वो वहाँ भीड़ में जाकर खड़ी हो गई। तभी वहाँ पर एक रेलगाड़ी आकर रुकी। फातिमा भी तेज़ी से उसमें सवार हुई। शुक्र था कि दोनों लड़कों से उसकी इज्जत महफूज रही। उसने रेलगाड़ी के डब्बे की खिड़की से झांक कर बाहर का मंजर देखा। वो लड़के अभी भी उसकी तलाश में थे जबकि उसने अपना चेहरा छुपा लिया था। धीरे से कोई उसके करीब आकर बैठा। वो एक खूबसूरत नौजवान था। उसे देखकर फातिमा को और भी खौफ महसूस हुआ, लेकिन वो ज़रा फासले पर बैठ गया। सामने बैठा एक काला मोटा आदमी फातिमा को अजीबोगरीब नज़रों से देख रहा था। हर तरफ आदमी ही आदमी थे और वो खुद को गैर महफूज समझ रही थी। लेकिन अचानक बराबर में बैठा नौजवान उससे कहने लगा, कैसी हो फातिमा? उसके होश उड़ गए कि ये अजनबी नौजवान कौन है जो उसे इस कदर बेतकल्लफी से इसका हाल पूछ रहा है। तुम्हारी माँ कैसी है? अब वो बात बढ़ाने की गर्ज से सामने बैठे लोगों को ये दिखाने के लिए कि ये लड़की उसके साथ है ज़ोरों शोर से गुफ्तगू करने लगा। लेकिन वो सब कुछ उसके बारे में जानता था। फातिमा बिल्कुल खामोश थी। जैसे सफ़र शुरू हुआ एक एक करके मुसाफिर डब्बे से उतरने लगे। अब सिर्फ फातिमा और वो नौजवान ही उस डब्बे में रह गए थे। तभी रेलगाड़ी में ऐलान हुआ था कि आने वाला रेलवे स्टेशन इस रेलगाड़ी का आखिरी रेलवे स्टेशन है। वो सैकड़ों मील के फासले पर अपनी माँ से बिछड़कर उस नए शहर में आ गई थी। लेकिन जैसे ही आखिरी स्टेशन आया, ये देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए कि यहाँ पर तो गहरा सन्नाटा छाया है। आबादी का दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं है। अगर उसे मालूम होता कि यह आखिरी स्टेशन का हाल होगा तो वो पहले ही किसी न किसी रौनक वाले स्टेशन पर उतर जाती। जैसे ही वो रेलगाड़ी के डब्बे से नीचे उतरी, पीछे पीछे वो नौजवान उसी के साथ था। वो दिल ही दिल में सोचने लगी कि ये कौन है और ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है। अब वो यहाँ से कहाँ जाए जहाँ दूर तक किसी घर का कोई नामो निशान है और ना ही किसी बंदे की ज़ात है। उसने देखा 2-3 लोग रेलवे स्टेशन पर खड़े थे। वो भी शायद यहाँ के मुकामी लोग नहीं थे। रात के न जाने कौन से पहर वो उस खाली स्टेशन पर उतर गई। ऊपर से ये पुरस्रार सा नौजवान जो मुसलसल उसके साथ उसका पीछा करता चला जा रहा था। और तो और वो जहाँ उतरी थी वहीं पर वो उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसने पलटकर एक बार उसे देखना चाहा। वो किसी आदमी से बातों में मसरूफ़ था। वो तेज़ी से सड़क के दाएं जानिब उतरी और उन दरख्तों के बीच में भागना शुरू कर दिया। वो उस नौजवान से बहुत दूर जाना चाहती थी, कहीं वो उससे कोई फ़ायदा ना हासिल कर ले। यही सोचकर वो पागलों की तरह भागने लगी। उसके पास थोड़े से पैसे थे जो नाइला ने उसे भागते हुए हाथ में थमाए थे। तभी सामने उसे एक घर नज़र आया तो खुशी की लहर उसके वजूद में दौड़ी। यकीनन उस घर में मकीन इस कदर मेहरबान होंगे कि उसे पनाह दे देंगे। उसने जैसे ही दरवाजे पर हाथ रखा तो वो खुलता चला गया। अंदर आई तो शदीद बदबू के भुभके ने उसका इस्तकबाल किया। अंदर का फर्नीचर बिल्कुल गला सड़ा था। ये घर तो सालों से किसी के इस्तेमाल में नहीं था, लेकिन ये रात वो यहाँ गुजार सकती थी। भूख प्यास और थकन और खौफ ने उसकी हालत बुरी कर दी थी, लेकिन बेहतर होगा कि वो यहाँ ही छुपी रहे। दीवार से टेक लगाए वो आंसू बहाने लगी।
हालात ने उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था। यूं ही रोते रोते उसकी आंख लग गई, लेकिन नींद में ऐसे महसूस हुआ जैसे उसके सामने कोई बैठा हो। जैसे ही आंखें खोलकर देखा तो वो नौजवान उसके सामने बैठा था। उसे अपने सामने देखकर वो बुरी तरह से डर गई। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वो एकदम से उठकर खड़ी हुई, बाहर नजर डाली जहाँ पर अभी भी अंधेरा फैला था। वो कहने लगा, क्यों इतना घबरा रही हो? मैं तो तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूँ। इस वीरान घर में रहकर क्यों यहाँ वक्त बर्बाद कर रही हो? चलो आओ मेरे साथ, मेरा घर बहुत आलीशान है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। फातिमा हैरानी से कहने लगी, तुम्हें मेरे नाम का इल्म कैसे हुआ? मुझे कैसे जानते हो? तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये सब बातें छोड़ो, मेरे साथ आओ। तुम जहाँ भी छुपोगी मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, इसलिए मुझसे छुपने का फ़ायदा नहीं है। वो जानती थी कि अब यहाँ बैठे रहने का कोई फ़ायदा नहीं। वो खामोशी से उसके पीछे चलने लगी, जबकि वो ऐसे चल रहा था जैसे किसी ऊंचे घराने से ताल्लुक़ रखता हो। वो सहमी नज़रों से इधर उधर देखती यहाँ का जायज़ा ले रही थी, जहाँ पर सिवाय झाड़ियों और दरख्तों के कुछ नहीं था, जबकि ये शख्स कह रहा था कि यहाँ पर उसका बहुत ही आलीशान घर है। आधी रात का वक्त था और उस नौजवान का साथ। फातिमा को कुछ अंदाज़ा हो चला था कि उस नौजवान से उसकी इज्जत का कोई खतरा नहीं, लेकिन थोड़ी ही आगे गई कि अचानक उसे रोशनियों की चमक दिखाई दी, जैसे वहाँ रात के वक्त दिन का समा हो। बहुत से लोग उसे खड़े हुए दिखाई दिए तो यहाँ पर शायद कोई बस्ती है। वो थोड़ी सी मुतमईन नजर आने लगी। इसका मतलब है कि ये नौजवान झूठ नहीं कह रहा। तभी सामने नजर आने वाले खूबसूरत घर पर जैसे उसकी नजरें ठहर गई। वो नौजवान पलटा तो उसकी सफ़ेद आंखें देखकर वो बुरी तरह से डर गई। उसे यूं डरते देखकर वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, यही मेरा घर है, मैं तुम्हें यहीं पर लेकर जाऊंगा। लेकिन जैसे ही फातिमा की नज़र उस छोटी और खूबसूरत मस्जिद पर पड़ी तो उसे बहुत खुशी हुई। इसका मतलब है कि वो लोग बुरे नहीं हैं, और ना ही ये नौजवान जो उसे यहाँ लेकर आया है। जैसे ही वो उस बस्ती में आई तो सब लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो गए, लेकिन सब लोग उस नौजवान से गले मिल रहे थे, उसे मोहब्बत दे रहे थे, जैसे वो कई साल बाद लौटा हो। फिर सब फातिमा की तरफ इशारा करते हुए कहने लगे कि ये लड़की कौन है? तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? नौजवान उसके बारे में सरगोशी करते हुए कुछ कहने लगा। तभी एक बूढ़ा आदमी चलता हुआ आया, जिसे सब लोग सरदार कह रहे थे। वो उस नौजवान से कहने लगा, इतने सालों बाद तुमने खुशी दी, लेकिन इस लड़की को लाकर मायूस किया। क्या ज़रूरत थी इसे यहाँ लाने की? तुम जानते नहीं हो कि हमें यूँ किसी गैर का अपनी बस्ती में आना जाना पसंद नहीं। नौजवान कहने लगा, इसी की मेहरबानी है जो मैं यहाँ खड़ा हूँ, वरना तो कभी ज़िंदगी में आप सबसे मुलाकात नहीं होती। इसीलिए तो मैं इसे अपने साथ यहाँ लेकर आया। जब तक इसका दिल चाहेगा ये यहीं पर रहेगी। अभी हमारी किसी चीज़ से वाकिफ़ नहीं है। वो आंखों ही आंखों में उन सबको अजीब इशारे कर रहा था। तभी दो काली कलोटी और अजीब सी लड़कियां आकर फातिमा को कहने लगी, आओ हमारे साथ, हम तुम्हें खाना खिलाते हैं। वो उसे अपने साथ ले गई। दूर फातिमा को कुरान मजीद की तिलावत की आवाज़ आ रही थी। वो मुड़कर उस मस्जिद को देखती तो एक हाफिज़े कुरान वो लड़की थी। वो लड़कियां उसे जहाँ लेकर आई थी वो उस जगह को देखकर हैरान रह गई। ऐसा मालूम होता जैसे ये एक बच्चों का मदरसा हो। सारे ही बच्चे सफ़ेद रंग का लिबास पहने कुरान पाक पढ़ रहे थे। ये मंजर उसकी आंखों को बहुत अच्छा लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहाँ उसके सौतेले बाप ने उसे कोठे पर भेज दिया था, और अब वो उस मदरसे के अंदर अपनी इज्जत को महफूज पाकर बहुत खुश महसूस कर रही थी। कभी उसकी आंखों ने भी ख्वाब देखे थे कि वो एक आलिमा और हाफिज़ा बनेगी, बच्चों को कुरान पाक पढ़ाएगी, उन्हें दर्स देगी, लेकिन उसके ये सारे ख्वाब अधूरे रह गए। वो उदास नज़रों से उन बच्चों को पढ़ाई करते देखती रो रही थी। तभी किसी ने उसके सर पर हाथ रखा। वो एक नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग था। वो फातिमा को देखते हुए कहने लगा, क्यों रो रही हो बेटी? क्या वजह है? तुम इतनी उदास हो? वो आंसू साफ करते हुए कहने लगी, बाबा जी, मैं अपने नसीब पर रो रही हूँ। यकीन नहीं आता मेरा नसीब इतना बुरा है। क्या चाहती हो तुम? अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी हाफिज़ा बनना चाहती थी। हाफिज़ा तो बन गई, लेकिन ज़िंदगी ने मुझे औकात दिखा दी। शायद मेरा नसीब इतना अच्छा नहीं हो सकता। वो नूरानी चेहरे वाले दरवेश कहने लगे, हाफिज़ा बनना चाहती थी तो यहाँ रहकर बच्चियों को तालीम दो। हमारी बच्चियाँ तालीम के बिना अधूरी हैं।
तुम इन्हें पढ़ाओगी तो ये बहुत खुश होंगी। क्या सच में इन्हें मैं पढ़ा सकती हूँ? दरवेश ने हाँ में सर हिलाया और कहने लगा, क्यों नहीं, तुम सरदार के बेटे के साथ आई और यहाँ आकर तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। सरदार की तुम पर खास नज़र है। वह हैरान रह गई कि क्या वो सरदार का बेटा है? जब ही तो मुझे यहाँ लेकर आया है। इसका मतलब है कि वो सच कह रहा था, ये उसी की बस्ती है। फिर अगले दिन उसने नहा धोकर वज़ू किया और मदरसे में चली आई, जहाँ पर लड़कियाँ उसे देखकर आपस में बातें कर रही थी। लेकिन जब उसने कुरान पाक की तिलावत शुरू की तो हर तरफ सन्नाटा छा गया। सब लोग उसकी मसूर कुन आवाज़ सुन रहे थे। तिलावत करते हुए वो अपने आप को भी भूल गई। जैसे ही आंखें खोली तो एकदम से खौफज़दा हो गई। वो नौजवान बड़े गौर से उसे देखे जा रहा था। वह एकदम से खामोश हो गई। उसे देखकर वो खुश होते हुए कहने लगा, तुम्हारी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। उसकी तारीफ पर अजीब सी शर्मिंदगी हुई, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे जिस ख्वाब को पूरा करना चाहती थी वो ताबीर बनकर मेरे सामने आ गया है। मैं शुरू से ही एक हाफिज़ा बनना चाहती थी। उसने मुझे मदरसे में पढ़ाने की इजाज़त दे दी थी। इससे भला बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती थी। उन बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने लगी। मैं उस नौजवान की भी शुक्रगुजार थी। मुझे उस बस्ती में पनाह दे दी थी। मैं उसे कितना गलत समझ रही थी, लेकिन नहीं जानती थी कि वो मेरा रहबर बनकर मेरे पीछे पीछे आ रहा है। लेकिन आखिर उसने ऐसा क्यों कहा कि मेरी वजह से आज वो इस बस्ती में मौजूद है? लेकिन यहाँ की एक बात बहुत अजीब थी। दिन में यहाँ सन्नाटा छाया रहता, जबकि रात होते यहाँ पर रौनक हो जाती। फिर मैंने एक लड़की से पूछा कि ऐसा क्यों है, यहाँ पर लोग दिन में घर से बाहर क्यों नहीं निकलते? यहाँ का आगाज़ रात से क्यों होता है और रात को ही तुम लोग सब काम करते हो? ये सुनकर वो अजीब अंदाज में मुस्कुराई और कहने लगी, क्योंकि हम तुमसे बहुत मुख्तलिफ हैं। मैं उससे पूछ पूछ कर थक गई, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं कि वो मुझसे मुख्तलिफ क्यों हैं। खैर, मुझे ये बातें नहीं सोचनी चाहिए। इस बस्ती के लोग मेरी इज़्ज़त करते हैं और उन्होंने मुझे रहने के लिए एक अलग कोठरी भी दे दी थी, जो मैंने अपने तरीके से सजा ली थी। वहाँ पर कुरान, नुस्खे और बहुत सारी चीज़ें रखी थी, जाए नमाज और तस्बीह वगैरह भी। अब मुकम्मल तौर पर मैं ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी जैसी अब्बा गुजारते थे। मेरा सगा बाप भी इमाम मस्जिद था और ये बात मुझे अच्छी तरह मालूम थी। उन्होंने मेरे हवाले से क्या क्या ख्वाब नहीं देखे थे, लेकिन मेरे सौतेले बाप ने उन सारे ख्वाबों को बर्बाद कर दिया। लेकिन एक रात बड़ी अजीब बात हुई। जब मैं उस मदरसे में गई तो वहाँ पर कोई भी नहीं आया। मुझे एक भी बच्चा नज़र नहीं आ रहा था। दिल तो चाह रहा था कि उस बस्ती के लोगों के घर के दरवाजे बजाकर पूछूं कि आखिर मामला क्या है। आज बहुत ही अंधेरी काली रात थी, जैसे कोई अमावस की रात हो। लेकिन मेरी हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं पूरी रात उस मदरसे में बैठी रही। कोई भी बच्चा नहीं आया। फिर अगले दिन सब जगह से वही खामोशी छाई रही। मुझे बस्ती की औरतें खाना दे दिया करती थी क्योंकि मैं अपने घर में अकेली रहती थी, लेकिन आज मुझे खाना भी नहीं दिया। मेरे पास चंद फ्रूट पड़े थे, मैंने उन्हें ही खाकर गुजारा कर लिया। लेकिन जैसे ही रात हुई, एक बार फिर से बस्ती में रौनक लौट आई। मेरी जुर्रत ही ना हुई कि मैं उनसे कल वाली बात पूछ सकूं। लेकिन मैंने एक बच्चे से पूछा कि कल तुम मदरसे में क्यों नहीं आए? तो वो कहने लगा, अगर हम कल रात निकलते तो बहुत नुकसान उठाते, इसीलिए बस्ती का कोई भी बंदा बाहर नहीं निकला। उसकी आंखों में अजीब सा खौफ था और मैं उस खौफ से अनजान थी। फिर मैंने ज़्यादा पूछगछ नहीं की और उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन एक रात जब मैं सो रही थी तो मुझे ऐसे महसूस हुआ मेरे पास कोई खड़ा मुझे गौर से देख रहा है। यह एहसास बड़ा ही अजीब और खौफनाक था। मैंने जैसे ही आंखें खोलकर देखा, उस नौजवान को सामने देखकर मेरे मुंह से चीख निकली। मैं घबरा कर कहने लगी, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो वो जल्दी से कहने लगा, देखो मुझे गलत ना समझना, बस तुम्हें देखकर मुझे अजीब सा एहसास होता है। इतने दिन से तुम्हें देखा नहीं था, इसीलिए मैं ये देखने आया था कि तुम खैर खैरियत से हो, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ़ तो नहीं है। मैं नाराज़गी से कहने लगी, ये कौन सा वक्त है आने का? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, मेरा तो जब दिल चाहता है जहाँ वहीं पहुँच जाता हूँ। उसकी बात पर मैं हैरान थी कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन मैंने उससे बाहर जाने को कह दिया तो वो चुपचाप बाहर चला गया। मुझे फिर भी नींद नहीं आ रही थी। घर में अजीब सी घुटन का एहसास हो रहा था।
मैं जानती थी कि उस वक्त सब लोग गहरी नींद सो रहे होंगे। फजर का उजाला फैलने को था। मैं उस बस्ती की उस नदी के पास आकर बैठ गई और यहाँ के पाकीज़ा माहौल को महसूस करने लगी। तभी धीरे से कोई मेरे करीब आकर बैठा। मैं अब हैरान परेशान उसे देख रही थी, उस नौजवान को जो मेरे पीछे पीछे यहाँ तक पहुँच गया था। लेकिन अचानक ही मुझे याद आया कि उसने कहा था कि मेरी वजह से आज ये बहुत बड़ी मुश्किल से निकला है। मैं उससे पूछ लूँगी कि उसने ऐसा क्यों कहा था। ये बात जब मैंने उससे पूछी तो वो कहने लगा, सच तो कहा था। तुम नहीं जानती कि पिछले 10 साल में मैं अपनी बस्ती के लोगों से मुलाकात नहीं कर सका। अपने घर वालों को छोड़ना बहुत मुश्किल है। फिर तुमने मुझे आज़ादी दी तो मैं यहाँ तक पहुँच गया और अपने साथ तुम्हें भी लेकर आया। ये सुनकर मैं हैरत से उछल पड़ी। मैं कहने लगी कि तुम मुझे यहाँ कैसे लाए। ये सुनकर वो मुस्कुराया और कहने लगा, यही हकीकत है। तुम खुद यहाँ नहीं आई हो, बल्कि मेरी कशिश तुम्हें खींच लाई है। और मैं हूँ ही ऐसा जो चीज़ हासिल करना चाहता हूँ उसे हासिल करके रहता हूँ, फिर चाहे जो भी हो। उसने मुझे हैरान कर दिया था। मैं उससे पूछ पूछ कर थक गई थी कि उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने उसे कैसे आज़ादी दिलवाई। वो कहने लगा कि वक्त आने पर तुम्हें बता दूंगा। यूं कई दिन गुजर गए। अब मुझे यहाँ रहने की आदत हो गई थी, लेकिन कभी कभार अम्मा की याद आती। नीलम बाई को पता चला होगा कि मैं उस कोठे से भाग गई हूँ तो उसने ज़रूर मेरे सौतेले बाप से शिकायत लगाई होगी और उस जालिम इंसान ने न जाने अम्मा का क्या हाल किया होगा। फिर एक दिन बस्ती की लड़की कहने लगी, हमारे कबीले में शादी होने वाली है। ये सुनकर मैं खुश हो गई। मैं कहने लगी कि उसकी शादी है? तो वो कहने लगी कि सारी लड़कियों की, मतलब सबकी एक साथ होगी। मैं हैरान थी। तो वो कहने लगी, हाँ, हमारे कबीले की लड़कियों की शादी चांद की 14 तारीख को होती है, वो भी एक ही दिन। उस रात सारी लड़कियां निकाह के बंधन में बंध जाती हैं। अगर तुम्हें भी शादी करनी है तो तुम भी उस शादी में शामिल हो सकती हो। तुम्हारा भी किसी न किसी के साथ निकाह हो जाएगा। ये सुनकर मैं घबरा गई। मैं उससे कहने लगी कि नहीं नहीं, मुझे अभी शादी का कोई शौक नहीं। मेरी आंखों में बहुत से ख्वाब हैं, अभी वो पूरे करना चाहती हूँ। अच्छा, लेकिन सरदार का बेटा तो तुम पर आशिक है, वो तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मैं कहने लगी कि नहीं, मैं तो यहाँ से एक न एक दिन चली जाऊँगी। मुझे वापस अपनी माँ के पास जाना है। मैं बस इंतज़ार कर रही हूँ किसी मदद का। मैं जानती हूँ कि मैं अपनी माँ से बहुत दूर हूँ, लेकिन मुझे उनके पास जाकर उनका दुख दर्द बांटना होगा। वो बहुत बीमार थी, न जाने अब किस साल में होगी। मैं उसे अपने दिल की बात बता रही थी तो वो कहने लगी, अच्छा, फिर तुम एक काम करोगी? अगर तुम शादी नहीं करना चाहती तो चांद की 14 तारीख से पहले ही यहाँ से भाग जाओ, वरना अगर सरदार ने अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी करनी चाही तो तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती भी कर सकता है। ये सुनकर मैं घबरा गई। मैं उससे कहने लगी कि नहीं, ये सब लोग बहुत अच्छे हैं, वो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो लड़की मक्कारी से कहने लगी, देखो, सरदार ने पूरे 10 साल बाद अपने बेटे से मुलाकात की है। वो अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए मेरी बात मानो, यहाँ से भाग जाओ। अब वो मुझे उकसा रही थी। मैं उसकी बातों से बुरी तरह डर गई। अगर सच में उन्होंने मेरी शादी ज़बरदस्ती करवा दी तो मैं कभी इस बस्ती से बाहर नहीं जा सकूंगी। हाँ, यहाँ का माहौल बहुत अजीब है, उनका और मेरा मिजाज बहुत अलग है। मैं मजबूरी के तहत यहाँ पर रह रही हूँ। अब मैं क्या करूँ? मैं बुरी तरह से परेशान थी। फिर रात हुई तो मेरे जहन में उस लड़की की बातें गूंजने लगी। ऊपर से जैसे ही दरवाज़ा खुला तो तेज़ हवा के झोंके ने मेरा इस्तकबाल किया। मैं देख रही थी कि दरवाजे के उस पार कोई खड़ा है, उसे चुपके चुपके मुझे देख रहा है। मैंने जैसे ही थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर देखा, सामने ही वो नौजवान खड़ा था। वो बहुत खुश नज़र आ रहा था, लेकिन उसने मुझसे एक ऐसी ही अजीब बात कही जिसने मेरे होश उड़ा दिए। वो कहने लगा, मेरी ख्वाहिश पूरी होने वाली है, मैं वो पालूंगा जिसकी मैंने ख्वाहिश की थी। वो मुस्कुराती नज़रों से मुझे देखते हुए अजीब से अंदाज में कह रहा था। मैं समझ गई कि वो किस ख्वाहिश की बात कर रहा है। वो मुझ जैसी मजबूर लड़की से ज़बरदस्ती शादी करना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब मुझे यहाँ से भाग जाना होगा। यही सोचकर मैं पूरी रात जागती रही,
لیکن اگلے دن جب میں اس گھر سے نکلی تو سامنے 2 لوگوں کو کھڑا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر ایک آدمی آ کر کہنے لگا، اے لڑکی، یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو میں کہنے لگی کہ میں یہاں پر رہتی ہوں، ذرا فاصلے پر جو بستی ہے وہیں پر۔ یہ سن کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ کہنے لگے، اس آصف زدہ علاقے میں کوئی بندہ پاؤں بھی نہیں رکھتا، تم یہاں پر رہ رہی ہو؟ بڑی ہمت والی لگتی ہو۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں کہنے لگی کہ میرا نام فاطمہ ہے اور میں ایک حافظ قرآن لڑکی ہوں۔ وہ دونوں آدمی کہنے لگے، چلو آؤ ہمارے ساتھ، ہم تمہیں تمہارے گھر پہنچا دیتے ہیں، یہاں پر رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ تم نہیں جانتی اس جگہ کے بارے میں کتنے قصے مشہور ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یہ لوگ تو بہت اچھے ہیں، مجھے بالکل تنگ نہیں کرتے۔ میں بڑے معصوم انداز میں ان کی طرفداری کر رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے کی طرف حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے، اچھا بتاؤ کہاں ہیں وہ لوگ اور وہ بستی؟ اب میں انہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہی تھی، لیکن جب میں اس جگہ پر پہنچی تو وہاں پر نہ میرا کمرہ تھا نہ ہی وہ بستی کے لوگ، حالانکہ وہ مدرسہ، وہ گھر سب غائب ہو چکے تھے۔ میں پاگلوں کی طرح اس درخت کے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ اس درخت کے قریب ہی وہ مدرسہ تھا جہاں میں بچوں کو پڑھاتی تھی۔ اب مجھے شدت سے رونا آ رہا تھا، آخر میرے ساتھ یہ سب کیا ہوا ہے؟ میں پلٹ کر ان آدمیوں کو دیکھتی جو مجھے خوف زدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ اب یہ حقیقت جان لو کہ تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ ہوا ہے۔ وہ سب جنات تھے جو انسان کے روپ میں تمہارے سامنے آئے تھے۔ اب میں سر پکڑے بیٹھی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ دونوں آدمی صحیح کہہ رہے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگے، ہمیں بتاؤ کہاں سے آئی ہو، تمہارے شہر کا نام کیا ہے؟ میں نے انہیں اپنے شہر کا نام بتا دیا، لیکن میری آنکھیں ابھی بھی اس نوجوان کو تلاش کر رہی تھی جو مجھے یہاں لے کر آیا تھا، لیکن اب مجھے کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ دونوں مجھے اس جگہ سے باہر لے آئے تھے۔ پھر ایک آدمی کہنے لگا، تمہیں معلوم بھی ہے کہ یہ جگہ آصف زدہ ہے؟ ضرور وہ کوئی جنات ہوں گے جو تمہارے سامنے انسان کے روپ میں آئے تھے۔ اچھا ہوا تم پہلے ہی ہماری نظر میں آ گئی، لیکن آپ دونوں وہاں کیا کر رہے تھے؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکی تو وہ کہنے لگے، ہم کسی چیز کی تلاش میں وہاں گئے تھے۔ ہمیں جناتی جڑی بوٹی کی ضرورت تھی جس کی بہت افادیت ہے، لیکن وہ ہمیں نہ ملی۔ ہم اکثر اس جگہ پر آتے رہتے ہیں، اکثر ہی ہم نے اپنی آنکھوں سے ان جنات کو اس جگہ پر گھومتے پھرتے دیکھا ہے۔ اب میں آنسوں سے رو رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ ایک بار پھر سے اس بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ وہ کہنے لگے، ہمیں بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے؟ میں کہنے لگی کہ یہاں سے جو ریل گاڑی گزرتی ہے، جب وہ یہاں سے سفر کا آغاز کرتی ہے تو جو آخری اسٹیشن آتا ہے وہیں پر میرا گھر ہے۔ وہ آدمی کہنے لگا، ٹھیک ہے، ہم تمہیں کچھ پیسے دیتے ہیں، تم ٹرین میں بیٹھ کر اپنے گھر چلی جانا۔ اب میں نے ان کی بات مان لی تھی، اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا؟ میں یہ سوچنے پر مجبور تھی جب اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ اس دن اس کوٹھے کے اندر وہ تہہ خانہ تھا جس میں جاتے ہی مجھے بڑا عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ ایک تیز خوشبو کا جھونکا بھی میری ناک سے ٹکرایا، اور ایسے ہی خوشبو مجھے اس بستی میں محسوس ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جنات وہیں سے آزاد ہوا تھا جو میرے پیچھے لگ گیا، اور کہیں وہ ابھی بھی میرے ساتھ نہ ہو۔ میں دائیں بائیں مڑ کر دیکھ رہی تھی، لیکن یہاں اس عجیب سے احساس یا اس کی خوشبو جیسا کچھ نہیں تھا۔ اب میں نے سفر کا آغاز شروع کر دیا۔ میں بڑی خوف زدہ تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں گھر جانے کے بجائے پہلے کسی یتیم خانے میں پناہ لوں گی، اس کے بعد ہی ماں کے بارے میں پتہ کروں گی۔ لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ وہ یتیم خانے والے مجھے وہاں سے نکلنے نہیں دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے مجھے اماں کے بارے میں پتہ کرنا ہوگا۔ جب میں اپنے شہر میں پہنچی تو آدھی رات کا وقت تھا۔ مجھے دنیا کے ہر انسان سے ڈر لگ رہا تھا۔ ایک حافظ قرآن لڑکی اس دنیا میں بھٹکتی پھر رہی تھی۔ میں بڑی بدقسمت اور بد نصیب لڑکی تھی۔ رات کی تاریکی میں اس گلی میں داخل ہو رہی تھی جہاں پر میں بچپن میں کھیل کود کر جوان ہوئی تھی، لیکن ابا نے جب سے ساتھ چھوڑا تھا تب صحیح طرح سے مجھ پر دنیا کسی درندے کی طرح حملہ آور ہوئی۔ میں اس دروازے کے سامنے کھڑی کشمکش میں تھی کہ میں اندر جاؤں یا نہیں۔ اچانک برابر والے گھر کا دروازہ کھلا تو میں دیکھ کر ڈر گئی کہ وہاں سے ایک عورت نکلی تھی۔ وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے مجھے سینے سے لگایا اور کہنے لگی، ارے فاطمہ بیٹی، تم؟ یقین نہیں آ رہا کہ تم واپس آ گئی ہو۔
کیونکہ پورے محلے کو خبر ہو گئی تھی کہ تمہارے سوتیلے باپ نے تمہیں کوٹھے پر بیچ دیا ہے۔ تمہاری ماں نے اس کی باتیں سن لی تھی، اس لیے سارے محلے والوں نے اسے جیل میں پکڑا دیا۔ تمہارا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تمہاری ماں تو تمہیں دیکھ کر پھر سے جی اٹھے گی، وہ تو بستر کی مریض بن گئی ہے بیچاری۔ اب اس نے میرے گھر کا دروازہ بجانا شروع کیا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، چارپائی پر سامنے اماں لیٹی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ میں ان کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آخرکار مجھے میری اماں مل گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ ابا نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہوگا، لیکن مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ وہ ظالم انسان اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اگلی صبح کا آغاز بہت خوبصورت ہوا۔ اماں مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں اس کوٹھے سے بچ کر کیسے نکلی، لیکن میں انہیں کیسے بتاتی کہ میرے ساتھ جو ہوا وہ بڑا عجیب و غریب اور ناقابل یقین تھا۔ شاید کوئی بھی میری بات پر یقین نہ کرتا۔ اب میں اماں کا پوری طرح سے خیال رکھ رہی تھی، لیکن جگہ جگہ گھر کے در و دیوار سے غربت ٹپک رہی تھی۔ اماں کو شاید پیٹ بھر کر کھانا بھی نصیب نہیں تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، محلے پڑوس کے لوگ ہی میری مدد کرتے ہیں، یہ ساتھ والی پڑوسن مجھے کھانا دیتی ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت رونا آیا۔ میں اماں سے کہنے لگی کہ اماں، اب میں محنت کروں گی اور آپ کھائیں گی۔ میں آپ کو آرام دہ زندگی دینا چاہتی ہوں۔ اب میں کسی نوکری کی تلاش میں تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں ایک حافظ قرآن لڑکی ہوں، مجھے کسی بھی مدرسے میں بچوں کو پڑھانے کی نوکری مل جائے گی۔ پھر میں ابا کے ایک دوست کے پاس گئی جو کہ مدرسے کے قاری تھے۔ میں ان سے کہنے لگی کہ مجھے ایک نوکری چاہیے، میں ایک حافظ قرآن لڑکی ہوں۔ انہوں نے مجھے مدرسے کے بچوں کو پڑھانے کے لیے نوکری دی۔ میں بہت خوش تھی۔ پھر ایک دن جب میں مدرسے سے واپس آ رہی تھی، مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ میں جیسے ہی پلٹ کر دیکھتی تو پیچھے کوئی بھی نہیں ہوتا۔ میں سمجھ گئی کہ ضرور کوئی ایسی بات ہے جسے محسوس کر کے میں ڈر رہی ہوں۔ پیچھا کرنے والے کا تعلق کہیں اسی جنات سے نہ ہو جن کی بستی میں گئی تھی۔ پھر میں گھر آئی، اماں کو دوائی دی اور انہیں کھانا کھلایا۔ رات کو میں نے نماز پڑھی اور قرآن کی تلاوت کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ آدھی رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میری ایک دم سے آنکھ کھلی۔ سامنے ہی وہ وجود کھڑا ہوا مجھے دکھائی دے رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں خوف سے کانپنے لگی۔ کیا وہ مجھے لینے آیا ہے؟ میں یہ سوچ کر ڈر رہی تھی۔ کیوں آئے ہو تم؟ میں تمہاری حقیقت جان گئی ہوں، تم ایک دھوکے باز جنات ہو۔ یہ سن کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ تم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ میں کون ہوں، یا وہ بستی انسان کی ہے یا جنات کی۔ تمہیں وہاں عجیب و غریب محسوس ہوتا رہا، لیکن شاید تمہاری آنکھوں پر مجبوری کی پٹی تھی، اسی لیے تم نے ہمیں پہچانا نہیں۔ لیکن اس رات چاند کی 14 تاریخ کو سب کی شادی ہو گئی، لیکن میں نے تمہاری وجہ سے شادی نہیں کی۔ مجھے تم پسند آ گئی تھی۔ اگر تم وہاں سے نہ بھاگتی تو میں تم سے شادی کر لیتا، وہ بھی چاند کی 14 تاریخ کو۔ تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ اب میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اچھا ہوا وہ دونوں آدمی مجھے مل گئے۔ انہوں نے تو میری زندگی میں فرشتے کا کردار ادا کیا تھا۔ اگر سچ میں وہاں رک جاتی تو یہ جنات میرے سے شادی کر لیتا۔ پھر میرے ساتھ کیا ہوتا، یہ سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ میں اسے کہنے لگی کہ تم جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ اگر تم نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا تو میں کسی مولوی وغیرہ کو بتا کر ہمیشہ کے لیے تم سے اپنا پیچھا چھڑوا لوں گی۔ یہ سن کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، کیا مجھے آزاد کرنے کا انعام نہیں لوگی؟ دیکھو، حقیقت یہ ہے کہ تم نے مجھ پر بڑا احسان کیا۔ اس کوٹھے کے تہہ خانے میں بڑی مشکل زندگی گزار رہا تھا۔ میں ایک نیک جنات ہوں اور ایسی جگہ رہنا میرے لیے مشکل تھا جہاں پر روز ناچ گانے کی محفل ہوتی۔ لیکن جب تم نے وہ تہہ خانہ کھول کر مجھے آزاد کیا تو میں بہت خوش ہو گیا۔ میں سمجھ گیا کہ تم ایک نیک لڑکی ہو، مجھے تمہاری مدد کرنی چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ اس دن وہ لڑکی جو کوٹھے پر رہتی تھی وہ تمہارے سامنے نہیں آئی، اور نہ ہی اس نے تمہیں بھگایا، بلکہ میں ہی اس لڑکی کے روپ میں تمہارے سامنے آ کر تمہیں وہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، اور میں اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ آج میں تمہیں انعام دینے آیا ہوں، کیونکہ ایسا کرنے کے لیے مجھے میرے سردار باپ نے کہا ہے، جو شہنشاہ جنات ہے۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ لڑکی جو بہت مشکل زندگی گزار رہی ہے، ہمیں اس کی زندگی آسان بنانی چاہیے۔ یہ لو، یہ تمہارا انعام ہے جو میرے باپ نے مجھے دیا ہے۔
अचानक उसने एक लाल रंग की पोटली मेरे सामने रखी और कहने लगा, अगर बुरा ना मानो तो मैं कभी कभार तुमसे मुलाकात के लिए आऊँगा, तुम्हें देखने के लिए, लेकिन कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। ये मेरा तुमसे वादा है। अब उसकी बात पर मैं खामोश हो गई। उसका दिया मैं इनाम नहीं लेना चाहती थी क्योंकि मुझे ये सब अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी मेरे दिल में ख्याल आया कि अभी मुझे अम्मा का इलाज करवाना है और मेरे घर की हालत जो इतनी बुरी हो रही है उसे भी सुधारना है। मैंने शुक्रिया अदा करके उसका दिया हुआ वो इनाम लिया था। बेशक मैं उसके बारे में कुछ भी सोच रही थी, लेकिन हकीकत तो ये थी कि जिस वक्त मैं बड़ी मुश्किल में थी उस वक्त उस बस्ती के जिन्नात ने और उसने मेरी मदद करके मेरा दिल जीत लिया। मेरे चेहरे पर नरमी देखकर मुस्कुराती नज़रों से मुझे देखता वो वहाँ से गायब हो गया। मुझे उसकी खुशबू आज भी अपने आसपास महसूस हो रही थी। मेरी आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए जबकि मेरी अम्मा मुझे आवाज़ें दे रही थी। कौन है फातिमा, किससे बातें कर रही है? मैंने गहरी सांस ली और अम्मा से कहने लगी, अम्मा, था कोई मेहरबान जो हम पर मेहरबानी करके चला गया। अम्मा मेरी बातों में उलझ गई, लेकिन मैं बहुत खुश थी। मैं जानती थी कि आने वाली मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी, जहाँ पर ना मेरे सौतेले बाप का खौफ होगा और ना ही उस कोठे की मालकिन नीलम बाई का नापाक साया। अब मैं अपनी ज़िंदगी आज़ादी से गुजारूंगी, वो भी अपनी माँ के हमरा जिसने एक कठिन ज़िंदगी गुजारी थी, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी और मैं उस दिन का शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी।